शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री सचिपुरंदराभ्यां नमः बेटा बेटा माता पिता નું સ્મરણ કરીને એમના ચરણોમાં વંદન કરી જવાના माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः જીવનની અંદર કોઈ ગુરુ બનાવ્યા હોય તેવા સદગુરુના ચરણોમાં વંદન કરી જવાના श्री गुरुभ्यो नमः પરમ ગુરુભ્યો नमः પરમેશ્વરી ગુરુભ્યો નમઃ પરાત્પર ગુરુભ્યો નમઃ શાસ્ત્રમાં બતાવેલા બધા જ દેવતાઓના ચરણોમાં વંદન કરી જવાના सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः આવેલ પવિત્ર શ્રી બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં વંદન કરી જવાના सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः કર્મના પ્રધાન દેવ ભગવાન રામાપીરના ચરણોમાં વંદન કરી જવાના एतत् कर्म प्रधान देवता राजराजेश्वर श्री भगवतः रामदेव पीर महाराजाय नमो नमः अथ प्रधान संकल्प हाथ में पानी की चमची भरी राखवानी छे एमां एक पुष्पनी पाकड़ी पधराई देवानी छे कुमकुमनो चांदलो कर देवानो छे तिथि विष्णुस्तथावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च भगवान विष्णु स्मरण करवानुं छे ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गतः सौराष्ट्रप्रदेशान्तर्गतः श्रीनवाहलपदग्रामान्तर्गतः श्रीनवाघनश्यामगढग्रामे 81-द्विसहस्राब्दे वर्षे उत्तरायणे वसंत ऋतौ महामांगल्य फलप्रद मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ शतभिष दिवस नक्षत्रे
सिद्धयोगे किंस्तुघ्नकरणे शुक्रवासरे कुंभ मीन राशि स्थिते चंद्रे कुंभ राशि स्थिते सूर्ये वृषभ राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ काश्यप गोत्रोत्पन्नः। બધા યજમાને પોતપોતાનું નામ મનમાં બોલી જવાનું છે। અમુક નામ સપત્નિક યજમાનો હમ મમ આત્મનઃ શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્રાણોક્ત વેદોક્ત ફલ પ્રાપ્ત્યર્થમ ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरित उपशमनार्थम मम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब अखिल ग्राम सहितस्य सपशोः समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम मम जन्मराशेः अखिल कुटुंबस्य वा जन्मराशेः सकाशाद्ये केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रहाः तैः सूचितं सूचयिष्यमाणं च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा तृतीय एकादश स्थान स्थित शुभफल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि संततेः अविच्छिन्न वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि दश दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थगणपतिः श्री रामदूत हनुमान हरजी भाटी तथा गालीबाई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव द्विदिन साध्यं पंचकुंडात्मकं प्राण प्रतिष्ठा विधिकर्म अह ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये मनः शिव संकल्पमस्तु। आज આપણે સંકલ્પ કર્યો એ આપણો પ્રધાન સંકલ્પ હતો। આ 2 દિવસના જે આપણા યજ્ઞ કાર્ય છે પૂજનમ સૂર્ય ધ્યાનમ तथा च गणपति पूजन पुण्याहवाचन वर्धिनी देवतानां पूजन मंडप प्रवेश मातृका पूजन आयुष्य मंत्र जप नांदी श्राद्ध आचार्यादि ऋत्विक वर्ण कुंड पूजन अग्निस्थापन वास्तु योगिनी क्षेत्रपाल विविध देवतानां पूजन ग्रह महारुद्र ब्रह्मा पूजन ग्रह होम
तथा च जलयात्रा जलादिवास प्रधान देवतानां होमः प्रासाद वास्तु होम उत्तर पूजन सायंकाले इति प्रथम दिवस क्रमः पाणी चमची नीचे મૂકી દેજો પાણીની ચમચી મૂકી દેવાની છે આની અંદર ચોખા અથવા સરસવ રાખી ઉપર જમણો હાથ ઢાંકી દેવાનો છે હા, કઈ વાંધો નહીં. હે? હા પીળા કલરના પીળા કલરના દાણા એને સરસવ કહેવાય. હા. ओम रक्षोः विश्वचरकणीरभियो निमयो हते रोणे सदसमासदत अपसरपन्तु ते અપસર પંતો એ ભૂતા એ ભૂતા हे भूलाविघ्न करतार जे शरणु शिवालया सर्वे સર્વ દીક્ષુ વિકિરેત બધા ભાઈઓએ ડાબો પગ મેળી જમીન ઉપર ત્રણ વાર પછાડવાની છે અને બધી બહેનોએ તાળીઓ પાડી દેવાની છે વામ પાદેન ભૂમિ ત્રિવાર તાડેત આંખે પાણી ઉડાડી જવાનું છે પૃથ્વીને આપણે તાળી તો કરી તો એને નમસ્કાર કરી જવાના છે પૃથ્વી ત્વયા ધૃતા દેવાલ દેવી ત્વમ વિષ્ણુના ધૃતા आधार शक्ति भूमि पृथ्वी नमः प्रार्थना पूर्व नमस्कार समर्पयामि तथा कलश पूजनम બધા પોતાના ઘરે કળશની અંદર ફૂલ ચોખા નાખી દેવાના કળશના કાંઠે બધાએ હાથ લગાવી રાખવાનો બધા દેવી દેવતાઓને વંદન કરી દેવાનું કલશસ્ય અંગે વિષ્ણુ મંદિર સંસ્થિતા ભૂમોદસ્તુ સામરે દતવા વિષ્ણુ સહિતા સર્વે કલશાસુ સમસ્તિતા ચારે દિશામાં કળશને ચાંદલા કરવાના છે. સૌથી પહેલા પૂર્વ દિશામાં ઋગ્વેદ છે તો અહીંયા આપણે ઋગ્વેદનો મંત્ર બોલીએ છીએ અહીંયાથી મંત્ર બોલે ને પછી ચાંદલો કરવાનો ઉતાવળ ઉતાવળ ન કરતા ચાંદલા કરવાની. ઓમ અગ્નિ વીડે પુરોહિતં યજ્ઞસ્ય દેવ મૃત્વિજં હોતાયં રત્નધારમં પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ ઋગ્વેદં નમોદયામિ. હવે ઇન્દ્રાય નમઃ પ્રજાપતિ રણવીવા વયસ્માસે નમિતિ શરણો ધ્રુવા અસ્મિન્કો ભગવશાતમવિર્જરવા કૃષ્ણવ્ય સંપાહી દક્ષિણે યજુર્વેદાય નમઃ યજુર્વેદં પૂજયામિ. હવે પશ્ચિમ દિશામાં સામવેદનો વાસ છે અગ્ન આયાહિ સામવેદાય નમઃ સામવેદં પૂજયામિ. ઉત્તરે અથર્વવેદ સંપન્નો દેવીરાભિ વચ્ચે કુંકુમ છાંટો નાખી દેજો અપામ પદે રમણાય હાથમાં આપણે ચોખા લઈ રાખવાના છે અહીંયા આપણે કર્મના સાક્ષી દીવાઓનું અહીંયા ધ્યાન કરવાનું છે દીપો એટલે કે અગ્નિનારાયણ ભગવાનનું મનમાં સ્મરણ કરી દેવાનું છે ઓમ ચંદ્રમાનસો ઓમ પૂર્વસ્વ દીપસ્વ દેવતાભ્યો નમઃ સર્વોપચારાર્થે ગંધાક્ષર પુષ્પાણી અઠાણી મળે ને એટલે ગમે તે રીતે તમારી રીતે ગંધાક્ષર પુષ્પાણી સમર્પયામિ. બે હાથ જોડી ભગવાન સૂર્યનારાયણનું મનમાં સ્મરણ કરી એમને નમસ્કાર કરી જવાના છે ઓમ આકર્ષણેન રજસાવર્તમાનો નિવેશયન નવરેદં વર્ધ્યં ચ હિરણ્યય શશિધારેણ દેવો જાતભુવનાનિ પશ્યન્ના
ભૂર્ભુવસ્વઃ સવિત્રે સૂર્યનારાયણાય નમઃ પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કાર હવે જો ભાઈ આપણે દક્ષિણ દિશામાં ભૈરવ દાદા બેઠા હોય, ભૈરવ દાદાને આ બાજુની સાઈડમાં નમસ્કાર કરવાના. અમે બેઠા છીએ એ બાજુ. દક્ષિણ દિશે ભૈરવાય નમઃ પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કાર સમર્પયામિ. હવે આ બાજુની સાઈડમાં આપણા હનુમાનજી મહારાજ બેઠા છે, ગામના દેવ. ગમે એ ગામમાં જાઓ હનુમાનજીનું મંદિર તો હોય. ઈ કેસે મનાવું ઇनको લગા લગા કે બજરંગી મનાવું સિંદૂર લગા લગા કે કેસે મનાવું સિંદૂર લગા લગા કે બજરંગી ઉત્તર દિશી હનુમતે નમઃ પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કાર સમર્પયામિ. ગણપતિ ધ્યાનમ. જો ભાઈ અત્યાર સુધી વરુણ ભગવાનનું પૂજન કર્યું, સૂર્યનારાયણનું પૂજન કર્યું, બધા દેવી દેવતા, હનુમાનજી મહારાજ, ભૈરવ દેવતાનું પૂજન કર્યું. સૂર્ય ભગવાન ઉગે ને ભાઈ તો જ રાત જાય. રાત પડી જાય ને એટલે ગમે એટલા ભાઈ ભૂવો ધૂણાઓ ડાકલા બિહારો પણ કોઈ અંદરું થાય નહીં. કવિએ કીધું કે ગીત આદર કે ડાકલા પૂજે પાખા પણ કે રાતનો ભાંગે રાણ ગમણી કાશી પ્રાઉડ. જો ભાઈ સૂર્ય ઉગે ને
गृहीत्वा हरे ओम हाथમાં ફૂલ ચોકા રાખવાના છે हरे ओम गणानान्वा गण हवामहे प्रियानन्वा प्रियपतिको हवामहे निधीनान्वा निधिपतिको हवामहे वसुममाताजानि गर्भधानात्मजानि गर्भधानमः महागणाधिपतये नमः ध्यानार्थे गंधार्चन पुष्पाणि समर्पयामि हाथમાં ચોખા રાખીને ભગવાનનું આવાહન કરી દેવાનું ભગવાનને ગણપતિ તેમના લોકમાં જઈને પૂજારીને બોલાવવાના ભગવાનનું આવાહન કરી દેવાનું હરે ઓમ સહસ્રાક્ષી રેખા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાદઃ સભૂમિકો સર્વર્ભુતભાગશ્ચદાતા મૂલં નમઃ ભૂર્ભુવઃ સિદ્ધિર્હિતા શ્રીમન્મહાગણાધિપતये નમઃ હરાધ્યક્ષરામ સમર્પયામિ અંદર ફૂલની પાંદડીઓ પકડીને ભગવાનને બેસવા માટે આસન કરવાનો ગુરુ वेदो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो जदन्नेन तिरोहति ओम भृगस्व सिद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः चढ़ावी देजो ओम भृगस्व सिद्धि विनायकाय नमो नमः पादाय भूपत्यजलं समर्पयामि ચાલ્યો કરવાનો ભગવાનને અર્ઘ્ય પ્રદાન કરતા હોય ભાવ કરી દેવાનો ઓમ નિપાલો ઉદય પુરુષઃ પાલો શેહા ભવનઃ તારો વિક્રમ વત્સાસગાનસને અભિ ओम भृगस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हस्तयोः સમર્પયામિ વળી પાછી પાણીની એક ચમચી ભરી રાખવાની છે ભગવાનને આપણે આચમન કરાવતા હોય મનમાં ભાવના કરવાની છે ઓમ તતો વિરાડ જાયત વિરાજો અધિપુરુષઃ ओम भृगस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वળી પાછી પાણીની ચમચી ભરી રાખવાની છે ભગવાનને આપણે સ્નાન કરાવતા હોય મનમાં ભાવના કરવાની છે ઓમ તસ્માદ વિઘ્ન સર્વભૂતઃ સંપ્રેતં પ્રખદાજ્યમ ओम भृगस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अथ पंचामृत स्नानम पंचामृतની વાટકી તમે લઈ લેજો પાણીની વાટકી છે બધા બહેનોને આપી દેજો પંચામૃતની એક ચમચી ચડાવે એટલે બધા બહેનોએ પાણીની બે ચમચી ચડાવવાની છે અથ વિવિધ पंचामृत स्नानम पंचामृतમાં પાંચ भृगस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये ओम भृगस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्री यस्वतिवाह सदुष्पेशस्वाहि मधु 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 ओम भृगस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्नानं समर्पयामि भीमं जलतरावनु स्नानं नैवेद्योदकस्नानं सद्गुण सूरजे संगतगुण समाहितं महापादस्य जोरस्तं भोगयानमयामि दोषिन्दाय वारुष्टन्नहं निगदेयो निरिन्द्राय वारुष्टदं ओम भृगस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सर्गरास्नानं समर्पयामि भीमं जलतरावनु सर्गरास्नानं नैवेद्योदकस्नानं गन्धर्वस्वावशुः परिदधातु विश्वस्यारिष्टे ओम भृगस्व सिद्धि बुद्धि सहित
महागणाधिपते नमः धूरस्नानं समर्पयामि देवाय धूरस्नानात्मनीयजलं समर्पयामि मनसैषो ममवदमदानयशो अच्युतः सिद्धिविनायकाय नमो नमः धूरस्नानं समर्पयामि देवाय धूरस्नानं समर्पयामि अनन्तेयागमीजलं समर्पयामि परिपालनं भयागामि भगवान् ओम भूर्भुवः स्वः धूरस्नानं समर्पयामि एक बार पानी धूरस्नानं समर्पयामि भगवान पासे बेहार भगवान पानी चढ़ावे भगवान ने सरस मजा में चोखा पानी स्नान करावे बीजी जे थाળી છે આપણી પાસે એમાં બેસાડી દેવાના હા એમાં રાખી દેવાના યજ્ઞોપવીત કંકણની બધી તૈયારી આગળ વસ્ત્ર યજ્ઞોપવીતની બધી તૈયારી કરી રાખજો ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तः श्रीनाः शेदः शेदाक्षो स्तेदाय पशुपतये कर्णाय अवलिप्तारौद्रानो रूपाः पारजन्याः भूर्भुवस्वः सत्यबुद्धिर्गः श्रीमन्महागणपतये नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धवस्त्रेण विमृज्य पात्रे विधाय वस्त्रोपचारैः पूजनं वा બરોબર એને સાફ કરી બીજી થાળીમાં બેસાડી દેવાનું છે હા પાણીવાળી થાળી નીચે મૂકી દો પાણી એમાં લઈ લેશે હમણાં એક બીજી ખાલી બાઉલમાં આગળની આપણે તૈયારી કરી ભાઈ સ્વયંસેવકો એક ભૂદેવોને પાણી પીવાનું અહીંયા જગ મૂકી દે અને એક ગ્લાસ મૂકી દો બે ગ્લાસ મૂકી દો એક જગ મૂકી દો બસ આરતી દુનિયા અત્યારે પ્રસ્તાવના નહીં અત્યારે કઈ પ્રસ્તાવના પછી ઘી માટે દોડવું પડશે હા ભગવાનની મૂર્તિ સરસ ધોળાવી લો ભગવાનના બીજા પાત્રમાં બેસાડીને બાજુ ઉપર રાખી દેવાના પાણી વાળી બધા જ ચાલુ ટીન ભરાવાની છે હાલ 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 હાલો વાંધો જી
ઊંચા કરવા જોઈએ બોલે રામાપીર સાહેબની નમસ્કારતી અતય જૂનું મંદિર હતું મૂર્તિ તો એને કહેવાના છે પણ જે જૂનું સજાવવાનું ભગવાન આપણે બેસવા માટેનું મંદિર હતું એ મંદિરનું જીર્ણોદ્ધાર કરી ભવ્ય દિવ્ય નવ્ય મંદિર બનાવવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે બની ગયું હવે પુનઃપ્રતિષ્ઠા બે દિવસનું આ યજ્ઞ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આ યજ્ઞ કાર્યમાં અમારા શ્રી મહારાજ શ્રી આદગામના ઘનશ્યામ ગામના આચાર્ય પરિવારના છે સર્વ ભૂદેવો મહારાજ શ્રી યજમાન શ્રીઓ આમ તો સૌપ્રથમ તો ફોટો કરતો ભાઈ કે આ ગામ અમારું જૂનું ગામ છે વર્ષો પહેલા ભૂકંપ પહેલા જ્યારે ગામડે ગામડે નિર્ણય નથી થતી કાંઠાના ગામમાં તો પાણી નહોતું હોય પ્રતિવર્ષ પહેલાની વાત કરું આના નવા ઘનશ્યામ ગામે ખૂબ ખૂબ ઠાકરે આપી સાહેબ એના નવી સેવા ગાય દેવતાઓને ગામે આ એટલી બધી ચાહતો આપ્યો છે એટલી બધી નિર્ણય આપી છે આ પ્રતિવર્ષ પહેલાની યાદ આવે છે આવી ગયા તેને આમંત્રિત કરી અને ગામનો ભાવ પ્રેમ લોહિયા પરિવાર વસાય પરિવાર ગોપાલી પરિવાર સંઘાણી પરિવાર સુરાણી પરિવાર વાકાસા પરિવાર એક પરિવારનું નામ નહીં લેતા આખા ગામના રેડાઈ કાવડા પરિવાર પર ખોલવું છે અમારું એ આ ગામમાં એક અટક અને મૂળ તો આવતો ઉદય કાંઠામાંથી આવ્યા સાહેબ ખીરી ગામના એવું લાગે આમ તો કાંઠામાંથી ધીરે ધીરે આવી અને સરસ મજાનું રૂડ રૂપાળું ઘનશ્યામ ગઢ એ પણ ભગવાનનું નામ ઘનશ્યામ મહારાજનું નામ એ અને સજનો ખરેખર આ કલિકાળમાં હાલતું ચાલતું તીર્થ હોય આ કલિકાળમાં આપણા મેન ઇષ્ટદેવ હોય તો રામાપીર છે ગામડે ગામડે ઉડાવું છું ગામડે ગામડે રામાપીરના બેહેલા છે પણ ચારની વાત કરું તો ચારમાં સૌપ્રથમ સત્યુગની અંદર ભક્ત પ્રહલાદ થયા જે ખરેખર એટલા બધા 15 લાખને ઓઢાયા એમાંથી 5 કરોડનો ઉદ્ધાર કર્યો પ્રહલાદ સત્યુગમાં થયા બીજા યુગની અંદર ત્રેતા યુગમાં જેની અંદર રાજા થયા વૃષ્ટિ તો છે પણ રાજા થયા જેને 21 કરોડ આમંત્રિત કર્યા જેમાંથી 7 કરોડ ઉદ્ધાર કર્યો દ્વાપર યુગમાં હાલો લાઈટ નહીં ગઈ ઋષિ ધર્મરાજા કે દ્વાપર યુગની અંદર 15 કરોડ આમંત્રિત કર્યા અને જેમાંથી 9 કરોડ ઉદ્ધાર કર્યો અને છેલ્લે કલિકાળમાં ધર્મરાજ હરિશ્ચંદ્ર રાજા કે જેણે 12 કરોડ ઉદ્ધાર કર્યો 5 7 9 12 33 કરોડ નો ઉદ્ધાર રામાપીર કર્યો ગામડે ગામડે રામની પીરના મંદિરો સાહેબ એક પ્રકારની વાત કરું તો વાર લાગે ભૂલેવર પણ એ ચાલુ કરવાનો છે પણ ટૂંકમાં કહું તો ખરેખર રામદેવ પીર એનો રાજા જેનો આર્યા મેળા ટાળવા ભેરવ રાક્ષસને મારવા ધર્મની સ્થાપના કરવા સાક્ષાત કોકણની અંદર ભગવાન રામના પીર કૃષ્ણ ભગવાન હિન્દુ ધર્મના સનાતન ધર્મની વાત કરીએ તો હિન્દુ ધર્મની અંદર જે આપણા 10 અવતાર વિષ્ણુ ભગવાનના એવાનો 8મો અવતાર કૃષ્ણ ભગવાન છે અને કૃષ્ણ ભગવાનનો
અંશાવતાર મારે નામની પીર સેવા નકલંક કલિકાલમાં કળિયુગ સ્થાપન કરી આજે અવતાર કળાગન ભણાકે થવાનો ઈ તો નકલંક છે સાહેબ અને આ તો અવતાર થઈ ચૂક્યો છે અને કલ્કી અવતાર નકલંક ધણીનો કળાગન ભણાકે ઈ હવે જ થવાનો છે તો સજનો પોકળની અંદર અજમલ રાજા રાજ કરે એક દિવસ વાડિયા મેળા કાળમાં ગુરુના શરણે ગયા કે હે ગુરુદેવ મારા વાડિયા મેળા કાળો મને પુત્ર આપો ત્યારે ગુરુજીએ કીધું કે આપ શિવજીની પૂજા કરો ભોળાનાથ તમારું દુઃખ દૂર કરશે વાડિયા મેળા કાઢશે અજમલ રાજા કાશીની અંદર વારાણસીમાં યજ્ઞ કરે તપ કરે શ્રી ભોળાનાથનું ભોળાનાથ પ્રસન્ન થયા બોલો બોલો શું આપું વરદાન ત્યારે કીધું મને વાજ્યા મેળા કાઢો પુત્રની પ્રાપ્તિ કરાવો ત્યારે ભોળાનાથે કીધું પુત્ર હું નહીં આપું પુત્ર તો દ્વારકા વાળો આપશે માગે 10 આપે 20 જય દ્વારકાધીશ આ દ્વારકા જાઓ ટૂંકમાં વાત કરીશ એટલું જ કહું અવતારની થોડીક વાત કે અજમલ રાજા ઘરે આવે આવી મિનંદને વાત કરી દેવી મિનંદે કીધું કેમ બધીને પાછા આવ્યા વધારેલા કે ના ભોળાનાથ પ્રસન્ન થયા ભોળાનાથ કીધું દ્વારકા જાઓ કાલ સવારે દ્વારકા જવું છે મિનંદેવીએ સરસ મજાના ખસખસના લાડુ ગૌરી ગાય ઘીના લાડુ બનાવી અને અજમલ રાજાને કીધું જાઓ આ દ્વારકાવાળાને હાથવાત દબાવજો અને મારા દેહ પ્રણામ કીધો જય શ્રી કૃષ્ણ કીધો અજમલ રાજા સવાર થયું ઉઠી દ્વારકા જાય અને દ્વારકાની અંદર તો સાહેબ ગરદી હતી હે કેટલી બધી ગરદી હોય એ ભગવાન પૂજારી મળે નહીં કરું કે પૂજારીને વાત કરી મારા ભગવાનને હાથમાં લાડુ જમાડવા પૂજારી કે કાંઈ પથ્થરની કોઈ થોડ લાડવા ખાય પૂજારીની સજા પણ આજ ઘરની લોટી હતી લઈ ભગવાનને ઘા કર્યો ક્રોધ થયો અજમલ રાજાને અને ભગવાન પ્રગટ થયા ભક્તને ભગવાન બની જોઈએ છે અને લોહીની ધાર થઈ સજનો પૂજારી કીધું હે અજમલ રાજા ખરેખર જો તમારે ભગવાન દ્વારકામાં મળવું હોય તો આ સમુદ્રમાં કે મથુરામાં વાગી મોહલવી ગોકુળમાં કેવલે વાય રઘુરાય રણ છોહરજી સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે જય દ્વારકાધીશ થઈ ત્યાં ડૂબકી મારી ત્યાં તો ભગવાન હોનાના હિંડોળે દ્વારકાવાળા હિતે છે ભગવાનને ખબર પડી કે મારો ભક્ત આવ્યા હળી કાઢી દ્વારકા વાળા હામાં આવ્યા અજમલ રાજા પગમાં પડ્યા હે પ્રભુ અમે તો પૃથ્વી લોકના માનવી કદાચ અમારે તો કઈ વાગે આપને પ્રભુ આ પાટા કે બાંધવા પડ્યા ત્યારે ભગવાને કીધું હે અજમલ રાજા કોઈ ગાનો ભક્ત હતો ને જળધારાઓને લગાડીને લોહી કાઢીને પાટો ને લાવ્યો અજમલ રાજા પગમાં પડી ગયા પ્રભુને ક્ષમા કરો આજ પાપી જીવે તમને માર્યા અને પાટા બંધાવ્યા એટલે અજમલ રાજાની વાતો કરે ભગવાન કહે પ્રભુ મને તમારો દીકરો આપો વાન્યા મેળા તાળો ધર્મની રક્ષા કરવા ગાયોની રક્ષા કરવા સ્ત્રી નારી શક્તિની રક્ષા કરવા અધર્મ સ્થાપન અને ધર્મની સ્થાપના કરવા આ પધારો ત્યારે ભગવાને કીધું હે અજમલ રાજા જાવણ ટાણે પેલો દીકરો જે થાય વિનોદીના કુખેનો વિનોદેવ રાખજો અને જાવણ ટાણે ભાદરવા સુદ નવમે દાનો સાક્ષાત બીજે દિવસે હું પ્રગટ થઈ અને જાવણ ટાણે ભગવાન 14 લોકના નાથ બ્રહ્મ પરમાત્મા રામદેવ પીર પ્રગટ થયા કોઈ રામા પીરની આ રામદેવ પીરના પ્રતાપ પરંપાર છે સજનો વિશિષ્ટ ની કહેતા અમારું નવા ગુલશન ગામ અમારા સેવકનું પુરાણું જૂનું ગામ છે તમારા બધાનો પ્રેમ જોઈ લાગણી જોઈ ખૂબ આનંદ થયો છે એટલું જ કહું કે રામદેવ પીરના બેહડા મંદિરમાં થાય એમાં સર્વના હૃદયમાં મારું લગ્ન થઈ વિરાજમાન થાય અને ગામમાં સ્વસ્થતા આવે
એકતા આવે, વ્યસન મુક્તિ આવે, ગામમાં દરેક યુવાનો, વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો ખભે ખભા મિલાવી અને ગામના શુભ કાર્યમાં, ગામના ધર્મના કાર્યમાં સર્વે એક થઈ, નેક થઈ, ટેક થઈ રહો, एवा रुड़ा आशीर्वाद के साथ आ मेरे रामदेव जी के चरणों में और आप मेरे भुदेवों के चरणों में, साधु समाज के चरणों में और आप सबकी चेतना को कोटि कोटि प्रणाम के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, धन्यवाद, हरिओम। बोले रामा पीर भगवंत साहेब की, बोले रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, घनश्याम महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अथ वस्त्रोपवस्त्रं वा सुजातो ज्योतिका सहसैर्मवरोधना सदस्वः वासोदेवस्वरूपकोशमयस्वतिपते नमः वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् महागणाधिपते नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धर्वा आसनौ स्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः महागणाधिपते नमः गंधम चंदनम समर्पयामि चोखा छोड़ी देवाला छे अक्षम नामे मदंतस्य प्रिया दुखदरे अस्मा इव सदिवारी निरुदः वैष्णवः भगवान अखिल जगदेति बाहुल्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तगणो जवायुनानि विद्वान् ડાબા હાથમાં અગરબત્તી રાખી જમણા હાથે ભગવાનને ધૂપ અર્પણ કરવાનો। ओम ब्रह्मण्याय उदानाय ओम समानाय चार चमची पाણીની પધરાઈ દેવાની છે। ઉત્તરાભૂષણમ સમર્પયામિ વળી પાછળ પાણીની ચમચી ભરી રાખજો। ભગવાનને આપણે અહીંયા ફળ, ફૂગી ફળ, તાંબૂલ બધું જ અહીંયા આપણે અર્પણ કરી દીધું છે। भगवते सिद्धिबुद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमः ऋतुफलं फूगिफल तांबूलं च समर्पयामि। આરતીનો દીવો જે આપેલો છે બધાએ પ્રગટાઈ દેવાનો। બેઠા બેઠા ત્યાં ભગવાનની આરતી ઉતારવાની છે। ભાઈ આરતી બધાને પ્રાપ્તિ ગઈ છે તો લીલી ઝંડી આપજો। बोलिए गजानन गणपति महाराज हे गजानन गणपति देवा आरती आज उतारो रे हे गजानन गणपति देवा आरती आज उतारो रे नित्य सवारे वेला उठी प्रेम पाप पखारो रे नित्य सवारे
દેવાની છે, પાણીની પ્રદક્ષિણા કરાવી દેવાની છે. ઓમ પૂર્વસ્વા સિદ્ધિપતિ સંજીવન મહાગણાધિપતિ નમઃ. પ્રદક્ષિણાની સમર્પયામિ. ભગવાનને આરતી આપી તમે આરતી અપરાધ સહસ્રાણી ક્રિયન્તે હર્નિશં મયા. ઓમ પૂર્વસ્વા સિદ્ધિપતિ સહિત સંજીવન મહાગણાધિપતિ નમઃ. અનંત કોટિ ક્ષમાપણ પૂર્વક નમસ્કાર. બધા યજમાનો પાણીની ચમચી ભરી રાખજો. માથે શ્રીફળ મૂકવાનું છે. ભગવાનને આપણે શ્રીફળ વિશેષ આર્ઘ્ય ગણપતિ દાદાને એકને જ અર્પણ થાય છે. શ્રીફળને પકડી રાખવાનું છે. રક્ષ રક્ષ ગણાધ્યક્ષ રક્ષ ત્રૈલોક્ય રક્ષક વૈમાતુર કૃપા સિંધુ ષણમાતુર ગજ પ્રભુ. બધા યજમાનોએ બોલવાનું છે. અનેન ફલદાનેન ફલદઃ અસ્તુ સદા મમ. હવે જે પાણીની ચમચી છે એ શ્રીફળ ઉપર પધરાવી દેવાની છે અને શ્રીફળ ભગવાન પાસે પધરાવી મૂકી દેવાની છે. હવે આપણે આગળ પુણ્ય વાચન કરવાનું છે. તો પાણીની ચમચી ભરી રાખવાની કરેલી પૂજા ગણપતિ ભગવાનને અર્પણ કરી જવાની. પાણીની એક ચમચી ભરી રાખજો. અને નયતા સાથે ભક્તિ ઉદ્રાક્ષેણ કર્મણ સિદ્ધિ વિનાયક પ્રિયલા અતિ સ્વસ્તિ પુણ્યાવાદ પ્રયોગઃ. આપણે ગણપતિ દાદાને એમને જ રાખવાના છે સ્થાપન પાસે, કેમ કે આપણે પણ આગળ થોડીક જગ્યા રાખજો, કળશ થઈ જાય એટલે. અને થોડુંક ઝટીથી યથાશક્તિ યત્કિમપી ભવેત તે અંદર પધરાવી દઈશું જે અહીંથી કહેવામાં આવે એ પ્રમાણે. અને કંઈ ન હોય તો છેલ્લે ચોખા. સોમેન સહ રાજ્ઞાય ભર્મસ્યોત્તમ પદમસી વર્મસ્ય સ્કંભસદનિ સ્તો ભર્મસી રતસદનસી વર્મસી સ્વાંગં દ્રવાહન સ્વાંગં દસ્મા બૃહસ્પતિઃ ભાવોપદેહિ પૂર્વા જાતા દેવે ભેત્રિયુગં પુરા કાંડા કાંડા પ્રરોહંતે પ્રભા બૃહસ્પતિઃ અશ્વત્થેવો નિકદनं પર્ણેવો વસતિસ્કૃતા શિવના પ્રતિનો ભવાનક્ષરાનિ વેશની યાહ ફલને ગજા અફલા અપકા જાસ્ચ ભુક્મિનીઃ ઓમ પરિવાજપતિઃ ગૌરનિર્વ્યાનકૃણીત હિરણ્યગર્ભે રૂપ્યન સિતો હિરણ્યગર્ભ સમર્દતાગ્રે ભૂતસી જાતાપતિરેક આસીત સુજાતો જ્યોતિકા સહ સર્વવરોધમા સદત્વઃ. હવે નાળિયેર બધા હાથમાં રાખજો. ઓમ પૂર્ણા ગર્ભરા ભગ સુપૂર્ણા પુનરાભગ. હવે નાળિયેર એમાં પધરાવી દો કળશમાં. નાળિયેર છે કળશ ઉપર ઊભું રાખી દો. હા એમ. હા નાળિયેર કળશમાં મૂકવાનું છે. જોઈ રહ્યો કળશ ઉપર ઊભું નાળિયેર રાખવાનું, મુખ ઉપર આવે. હા હા. બસ એ જ રીતે. હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખજો. કળશને બાજુ ઉપર રાખી દો. બાજુ હા, અને હાથની અંદર ફૂલની પાકડી વડે ચોખા પકડી રાખો. કળશને બાજુ ઉપર મૂકી દો. હા બાજુ ઉપર. હવે હે નમાનો વરુણે હવોદર સર્વ સમાનાયો ભગવતીઃ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વાપદે વરુણાય નમઃ. ધ્યાનાર્થે આવાહનાર્થે ગંધાકર પુષ્પાણ સમર્પયામિ. જે દાણા ચોખા પધરાવી દેજો. સુપ્રતિષ્ઠિતો વરદો ભવાસી પછી બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરી જવાના છે. સ્તુત્યં પદ્મની જીવનાય પ્રભ્યાવાદં વ્યાવદ્ધાવં સંગરૂપ ભવ્યાવાદનસ્તવનાય મહાકાદના પ્રભુનમસ્કારાં સમર્પયામિ. પાણીની ચમચી ભરી મૂકી દેવાની છે. અને એના પૂજને ના પુણ્યાહવાચન દિષ્ટેત વરુણઃ પ્રિયતાં પવનીકૃત જાનુ મંડલ બેસાડવા. હા જમણો પગ વાળી દેવો. બધા જ યજમાનો યજમાન ભાઈઓ છે. હા યજમાન ભાઈઓ છે. જમણો પગ વાળી દો.
ડાબો પગ ઊભો રાખો, વિરાસનમાં બેસી જવાનું છે બધાએ. હનુમાનજી બેસે બેસી શકો તો બેસજો, ન બેસી શકો તો તો પલોઠી વાળીને બેઠા હોય તો કોઈ વાંધો નથી, આમ તો બધા બેસી એમ જ છે. પછી આપણે કમળની જેમ હાથ રાખવાનો, એની અંદર કળશ લઈ લેવાનો. પછી કળશમાં લઈ લેવાનું છે. કેસ કરતા એવી રીતે આપણે આમ હાથ રાખવાના છે, કમળ મુદ્રા જે રીતે. જમણા ખભા પાસે કળશ, જમણા ખભા પાસે લઈ ગયો. બેનો જમણો હાથ છે એ કળશને લગાવી રાખવાનો. ચત્તો વગાડવાનો છે. હથેળી તમારી બાજુ હોય ને એની બે હાથ લગાવવાનો સીધો. હા. પછી અહીંથી જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે તમારે એ સાઈડથી સામે લઈ જવાનું છે બીજી બાજુ, અને પછી મસ્તક અડાડી વળી પાછું આ રીતે 3 વાર કરવાનું છે. ઓમ દીર્ઘા નાગા મધ્યો ગિરે સ્ત્રી વિષ્ણુપદાની ચ નીચે અડાડી વળી પાછો વળી પાછો જમણા ખભે લઈ લો. આ રીતે હજી 2 વાર કરવાનું જમણા ખભે. इदं विश्वमिचक्रमेत्रे धानि हृदय पदं ओम दुर्गानागानिक्यो गिरे स्त्री विष्णुपदानि च तृतीयः दुर्गानागानिक्यो गिरे स्त्री विष्णुपदानि च બેનોના હાથમાં કળશ રાખો, બેનો એક કપાળ પર લગાવી લેવાનો કળશ રાખવાનો અને પાછું બાજુ રાખીને ભાઈઓ હતા એમને બેસી રહેવાનું. બધા હતા એમને બેસી જાઓ. આપણે એક કળ ત્રાસને આગળ રાખી દીધો. આપણે પાત્ર ઉદક શેક છે એટલે તાસ છે અહીંયા રાખી દેજો. અને અહીંયાથી જ્યારે પ્રિયંકા એવો શબ્દ કરવામાં બોલવામાં આવે પ્રિયંકા, ત્યારે તમારે પાણીની ચમચી તાસમાં પધરાવવાની છે. અને જ્યારે બહાર મૂકવાની કે ત્યારે તમે જે વાટકો રાખ્યો છે તમારી ચમચીની બાજુમાં ત્યારે પધરાવવાનું છે. પાત્રે ઉદક શેકઃ ઓમ તિથિકરણ મુહૂર્ત નક્ષત્ર ગ્રહ લગ્નાદિ દેવતાઃ તિથિકરણે સમૂર્તે નક્ષત્રે સગ્રે સાધિ દેવતે ઓમ દુર્ગા પાંચાલ્યો ઓમ ભૃગા વિશ્વે દેવાઃ ઓમ મિત્ર ભૃગા ભરતગણઃ ઓમ અરંધતિ ભૃગા એકપત્ન્યઃ ઓમ વિષ્ણુ ભૃગા સર્વે દેવાઃ ઓમ બ્રહ્મ ભૃગા સર્વે વેદાઃ ઓમ બ્રહ્મ ચ બ્રાહ્મણાસ્ત ઓમ શ્રી સરસ્વત્યો ઓમ શ્રદ્ધા મેધે भगवती कात्यायनी ओम भगवती माहेश्वरी ओम भगवती रुद्रीकरी ओम भगवती सिद्धिकरी ओम भगवती पुष्टिकरी ओम भगवती तुष्टिकरी ओम भगवतो विघ्न विनायको ओम सर्वाः ब्रह्मदेवताः ओम सर्वाः ग्रामदेवताः. હવે જે ચમચી પાણીની મૂકવાની છે આપણે બાજુમાં જે વાટકી છે ને એમાં પધરાવશું. હતાસ્ત બ્રહ્મત્રિષઃ હતાસ્ત પરિપરિણઃ હતાસ્ત સત્રવઃ સામ્યંતો સામ્યંતો સામ્યંતો. વળી પાછું આપણે તાસમાં પધરાવશું. ઓમ શુભાની ઓમ શિવા આપઃ ઓમ શિવા ઋતવઃ ઓમ શિવા ઓખજયઃ ઓમ શિવા વનસ્પતયઃ ઓમ શિવા નદ્યઃ ઓમ ગિરયઃ ઓમ શિવા અતિથયઃ ઓમ અગ્નયઃ ઓમ શિવા આહુતયઃ ઓમ અહોરાત્રે શિવે પાણી ચમચી ભરી રાખજો. નિકામે નિકામે નઃ ભજન્યો વરેખતુ ફલવત્યો ન ઓગોદયઃ. વળી પાછી પાણી ચમચી ભરી રાખજો. ઓમ શુક્રાંકાર બુધ બૃહસ્પતિ શનૈશ્ચર રાહુ કેતુ સોમ સહિતઃ આદિત્ય ઓમ ભગવાન નારાયણઃ ઓમ ભગવાન વરજન્યઃ ઓમ ભગવાન સ્વામી મહાશેનઃ પુણ્યઃ કાલાન આચરિષ્યે વાચ્યતામ. બે હાથ જોડી બેસવાનું છે. ઓમ બ્રહ્મણ્યમ પુણ્યમ મહદ્યચ્ચ સૃષ્ટ્યોત્પાદનકારક ભો બ્રાહ્મણાઃ મહ્ય કુંભિને મહાજનાન નમસ્કુર્વાણાય આશીર્વચનમપેક્ષમાણાય મયા અદ્ય ક્રિયમાણસ્ય શ્રી રામદેવ પીર મહારાજ નૂતન મંદિર જીર્ણોદ્ધારાખ્યસ્ય કર્મણઃ પુણ્યાહં ભવન્તો
भवन्तु ब्रुवन्तु स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु श्रीः स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीय पशु मया कृतेस्मिन् पुण्यः वाचने न्यूनातिरिक्तयो विदिशौ इष्टब्राह्मणः वचनात् महामनुः प्रसादाच्च सर्वः परिपूर्णः अस्तु अथ वर्धिनी देवता पूजनं महा बाकी બધા યજમાનો હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખે અમિતભાઈ તમે ડાબા હાથમાં ચોખા રાખજો અહીંયા છે મહાબ્રહ્મણે નમઃ ઓમ રુદ્રાય નમઃ ઓમ વિષ્ણવે નમઃ ઓમ માતૃભ્યો નમઃ ઓમ સપ્તસાગરેભ્યો નમઃ ઓમ મહ્યે નમઃ ઓમ નદીભ્યો નમઃ ઓમ તીર્થેભ્યો નમઃ ઓમ ગાયત્ર્યે